لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أن الله يجعلنا وذرياتنا وجيراننا أجمعين من عباده المتقين الثابتين على القدم القويم وفي صحبة هذا الرسول الكريم، ويدخلنا وإياهم في حزب أهل الله المفلحين، ويمن بالشفاء واللطف لنا خاصة ولأخواننا المؤمنين عامة، ويجعلنا وذرياتنا أجمعين المرضيين الهادين المهديين. ومن حضر هذا الجمع العظيم يكتبه الله من عباده المتقين الصالحين، وأن الله يحيي القلوب بما أحيا به قلوب العارفين، ويكتبنا وذرياتنا في ديوان عباده المتقين، ويثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق.
ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرما وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدار القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه بنية القبول وتمام كل سل ومأمول وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين. ومؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى حبيب عبد الله بن علاوي الحداد وهو كتب الدعوة والإرشاد وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا جميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين.
wa yahtaju man yaqudu fis salati fis saffil awwali li fadlihi ilal mubadarati qabla izdihamin nas wa sabaqahum ila saffil awwal fa innahu mahma ta'akhkhara summa ata wa qad sabaquhu rubbama yatakhatta riqabahum fayu'zihim wa dzalika mahdzurun. Dan berhajatlah orang nang duduk pada sembahyang pada saf yang pertama, karena keutamaan saf nang pertama itu berhajat kepada bersegera sebelum banyak orang. Jadi artinya orang nang hendak di saf pertama itu tentunya harus besungsung-sungsung kayak nah. Maksudnya kayak jadi berhajat orang nang hendak duduk sembahyang di saf pertama itu karena keutamaan saf nang pertama itu kan berhajat kepada besungsung, besawat, mubadarah, sawat qabla izdihamin nas, sebelum orang banyak. Kita kalau hendak sembahyang di saf pertama, tapi palandungan tulah ke masjid. Sedangkan orang tahu berataan saf nang pertama itu fadilatnya ganal benar. Orang tahu berataan saf nang pertama itu pahalanya ganal benar. Jadi orang masing-masing hendak saf pertama. Ini kisah nang tahu berataan nih, nang yakin beriman berataan lawan saf nang pertama itu ganal benar pahalanya. Tentu berataan orang berduyun-duyun hendak di saf pertama berataan. Sampai-sampai Nabi mengatakan delasan baundi jasidin nang minggu dahulu tuh ada kalau kisah. Nah, lalu ujar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ujar sidin apabila hendak juga di saf pertama, tentunya orang nang menghajatkan saf pertama itu mesti tulak kalanggar atau ke masjid itu basawat, basungsung sebelum orang banyak. Amuninya orang banyak sudah lalu kena di belakang hibakan sudah hendak di saf pertama lalu apa malangkahi bahu orang jadinya malingkangi bahu orang. Kenapa mati melingkangi bahu orang? Karena iya tadi orang sudah banyak, surang hendak saf pertama lo capi-capi lain muka mencapili bahu orang nih, ya kah gitu kalau tetah wasabaqahum ila safil awal fa innahu mahma ta'akhara summa ata wa qad sabaquhu rubama yatakhatta riqaban nas atau riqabahum payuzihim, lalu mengganggu orang jadinya. Orang nambah zikir tak ganggu, orang berzikir tu tak ganggu. Nah, orang rahatan asik-asik berzikir orang pak jor malangkahi di orang pak jor honta sipak di orang makin nyam. Kalau mengganggu orang jadinya akibat kehendakan di saf pertama tapi datang pendudian. Hendak di saf pertama tapi datang pendudian. Hendak. Bilanya hendak nang bagus-bagus nito besongsong ke masjid. Menyak ada besongsong kada jangan menyalahkan orang. Tak saf ke belakang jangan menyalahkan orang. Surang balam-balambat. Orang udah hibakan di muka. Allah. Wa dzalika mahdzurun itu dilarang dalam agama tak. Ada boleh itu. Bisa karena hukumnya haram, bisa makruh, cuma itu ada larangan. Yang kita tuh hendak di saf pertama orang udah hibakan, lalu ada saf kosong di saf pertama tuh. Hendak mencari saf pertama kayak itu nah. Walau malingkangi orang di belakang tuh, malingkangi bahu orang. Melingkangi sampai makin melingkangi kepala orang makinnya paling kada hukumnya makruh yang tidak bisa menjadi haram. Upaya uzihim menyakiti orang, mengganggu orang jadinya. Orang nambah amal, nambah berzikir, orang nang khusuk, tapakur, khusuk takajud, orang tak kalijat. Apa bahu dilingkang. Untung tapih mun bau hanyar betapas saja tapih.
Tapi hanya betapas bebau harum aja, bebau nang anu tah. Coba mun tapihnya nang bebau tarap masak. Ngalo kepala orang imbah sidin tuh malingkang bau orang ngalo kepala nang dilingkang tuh bukan ngalo karena dilingkang tuh kada ngalo mencium bau tapeh. Jadi bagus jualah uzur sembahyang tah. Uzur sembahyang Jumat, uzur sembahyang berjamaah apabila merasa awak seorang babau karena itu mengganggu orang. Jadi awak babau bau masam ke awak, bau hapak ke awak. Sehingga mun seorang beparak di orang asa menjalujok itu uzur berjamaah. Biar kada berjamaah kada apa-apa Hari Jumat hendak sembahyang sunat mandi gitu ala. Hendak ke masjid sunat mandi, mandinya tuh pulang sabun. Baharum-harum. Baku jamas besampo mandi itu supaya napa? Supaya ka orang banyak itu baunya harum mentingur-tingur. Jangan ke orang banyak, sunat pulang berminyak harum. Ya kalau minyak harum. Jadi hendak orang banyak tuh cium awak dulu. Bilanya nang mangan orang kada senang mencium bau seorang. Ayo bau undur aja sudah Orang nang kasihan. Minyak harume awak. Ada bibinian pang nah tuh jangan berminyak harum sama bibinian. Kalau bibinian berminyak harum sampai kena lalakian banyak nang mencium bau minyak harum bibinian dah. Lakian mencium itu badosa. Habis saya sudah. Badosa bibinian. Apabila parfum tuh nang padang lalakian keciuman mentingur-tingur. Siapa tuh jar? Bini siapa jar? Muka ada bini siapa? Napa aja tuh bujang abal wah. Ya kala. Maulah perhatian lalakian tuh. Kada boleh tuh biniannya. Tuh haram hukumnya. Jadi biniannya nang bagus tuh anu aja mahilangi bau awak aja nang bagus. Cari mahilangi bau awak bangi nginom napakah biniannya? Bangi nginom. Jangan menginum sirih, jangan banyu sirih kah? Sirih kada kau nginum-nginum. Bibinian tuh kada disuruh kada baharum-harum nang tingur-tingur, kada disuruh kada kaita. Binian tuh disuruh membuangi bau di awak aja. Kalau awak babau betakon napa aku ini bau masam lah kada mau hilang di awak. Jadi orang coba akan bang menginum pinang kerucupan tupai. Gitu. Minum tuh kalau ngatakan tak. Jadi bibinian tuh sabujurnya lah. Kalau bibinian tuh harat pada lelakian pian soal nang maramu nang kakaya itu tuh harat pada lelakian. Inya bibinian tuh ahlinya di bidang kayak itu kan manggangan ahli, binian nih bemasak-masak ahli, menyambal-nyambal ahli. Inya bibinian tuh gawiannya nang kakak itu aja. Jadi amun soal ditakune masalah nang maramu-ramu nang kayak itu bibinian tuh semestinya pakarnya lebih harat daripada lelakian. Nya ahlinya nih tak. Nah lelakian nih kawa berminyak harum malah disuruh lelakian berminyak harum berparfum-parfum. Lelakian nih. Suruh minyak harum. Jadi lelakian tuh seharusnya telah di rumah tuh jangan berhabisan minyak harum tak. Seharusnya tak. Jangan berhabisan. Nah apa-apakah minyak harumnya barang haja nah sesuai lawan selera. Asal jangan bau tahiyam lancung ha.
Ngapa aja tuh minyak harumnya tah? Jangan habisan di rumah karena minyak harum tuh sunat bagi laki-laki. Minyak harum tuh sunat nah kalau orang banyak posoh minyak harum no. Oh, ya Allah. Masih orang Asraka tah. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Walau bagi minyak harum ha? Bagi minyak harum tak? Nojar. Atau sunat juga nih tak? Bagi minyak harum tah sunat supaya harum. Nah ulun mendapat ijazah tuh nang menerima minyak harum orang Asraka tah nang kayak apa nang bujur. Nah ulun kada mengijazahkan bang lawan pian karena ulun kada ada izin, cuma ulun nih diijazahkan kayak itu caranya mengambil minyak harum orang Asraka tuh lawan telapak tangan, bukan lawan balukuk tangan. Orang Asraka tah, orang masih bagi minyak harum kelak. Nah, orang masih bagi minyak harum tah. Biar nang. Asyraqal badru alayna. Mulai ha. Membagi minyak harum. Masih asingnya bagi minyak harum. Kayak apa nih tuh? Ambil lawan telapak tangan. Nah, pesutakan orang. Orang saikung datang sabutol sini. Saikung datang sabutol sini. Apalagi nang lainnya kalau banyakan paksa kesini, boleh kesini, kesiko macam-macam tercampur bau. Banyakan. Jadi anu aja, ambil aja telapak tangan semua, pusuhakan, makan ke awak. Cara mengambil minyak harum dah. Nang orang minyak harum itu berbagi waktu asyraqal badru alaina. Nah, kembali kita kepada masalah yang kita baca tadi, yaitu amun hendak disap pertama mesti konsekuensinya harus basawat. Nah ini amun berdataan inya mengerti. Amun kita wahine biar nang orang kamat gen kawai datang ke pertama juga. Nya kenapa? Karena orang banyak kada tahu, banyak kada apa ya? Kada rasa hendak bujur-bujur tuh di pertama tuh. Lalu asing-asingnya hendak bedudi. Jadi kita kawah aja amun sudah kaina tahuan berataan lawan pahalanya, masing-masingnya hendak di pertama berataan tahuan lawan pahalanya, barabur-rabut di pertama itu. Lalu di apa caranya? Amun sudah barabur-rabut mesti datang basawat. Pesawat besongsong, ujar bahasa Banjarnya, datang ke masjid kalanggar tuh besongsong datang. Lambat tak ke belakang jadinya. Wa man khasiya zalika fasalatuhu fi ghairi safil awal aula bihi. Amun kita ragu-ragu atau takutan dah, khawatir tuh kalau amun aku malangkahi orang nih orang terganggu. Sedangkan sab kedua, sab ketiga, sab keempat hibakan sudah. Di sab pertama gini amun ada mesti lagi nang kosong pindah hibakan sudah. Amun aku kamu nih malangkahi bahu-bahu orang nih, malangkahi kepala orang segala macam, itu lebih aula, lebih bagus di sab nang inya berdiri aja. Kada usah di sab pertama. Ini jangan mengarasi ke sab pertama. Ini hendak mengarasi sab pertama loh, malingkangi bahu-bahu orang, hendak mengarasi di sab pertama, jangan. Biar hasap keberapa kali lagi, asa jangan malangkahi orang. Summa yalumu nafsahu. Nah, tapi ingatakan summa yalumu nafsahu ala ta'akhurihi hatta yasbiqahun nasu ila awailis supub. Kemudian inya mencela akan dirinya sendiri. Nang inya kada sawat di sab pertama itu. Oh, kabungulan aku nih. Kan mencela diri sendiri kala.
Ya Allah, ruginya aku. Ya Allah, bungulnya aku terlambat tadi nah. Ruginya aku, jakanya aku songsong tadi tak kasap pertama. Nih aku balambat lo kada kawa kasap pertama na Umar ruginya aku. Umar uhuknya aku. Nah lalu celak diri seorang. Menyakadada ilmunya asa himong aja kala. Asa himong. Nang kaluputan fadilat dah. Nang kaluputan pahala nang ganal tuh kada dapat pahala nang ganal. Kada papainya. Nah, itu orang-orang nang kada nang apa ngarannya? Itu orang-orang nang kada gemar lawan pahala. Dan itu kada da keistimewaan bagi orang itu. Sama kayak bibinian misalnya lah ini bibinian nang banyak terjadi nih. Misalnya bibinian tuh datang bulan misalnya lah bibinian ini ada bibinian banyak bibinian nih datang bulan misalnya. Kan bila bibinian datang bulan tuh kada kawan apa-apa kala. Kada kawan apa-apa, inya kada kawan baca Quran. Inya kada kawan sembahyang. Bibinian nih. Lalu apabila inya kada kawa manggawe tuh merasa asa diri tuh jaka inya aku kada haid nih, jaka aku kada datang bulan nih, aku kayak inya ini tuh menjual kawa membaca Quran. Dapat pahala inya tak? Merasa inya rugi ketinggalan fadilat nitu nang ujar Tuhan apabila inya kada manggawe maka tetap diberi pahala. Inya kada manggawe tetap diberi pahala apabila inya merasa rugi. Tuh ada dahulu hadis Rasulullah tuh ujar Nabi ada orang nang kada umpat perang. Orang nang kada umpat perang. Nang kada umpat perang dah, tapi ujar Nabi inya mendapat pahala perang. Kami memanah, inya sama kayak pahala memanah juga. Kami nang perang itu menumbak, kami nang perang itu berjalan, bakuda, inya sama kayak mendapat pahala nang kayak kami gawe juga. Padahal inya kada umpat perang. Padahal inya kada umpat perang. Orang nang kayak apa itu? Nang kada umpat tapi pahalanya sama kayak nang umpat. Lantaran inya uzur. Lantaran inya kada kawa dan inya sakit hati nang kada kawa umpat tuh dapat pahalanya. Kayak pian misalnya binian kata datang bulan atau misalnya lah pian datang bulan tak mendengar orang bang tak ungot malah orang bang pulang najuhur pulang. Nang mana kada haid kawa orang sembahyang. Nang mana kada datang bulan kawa orang sembahyang nah. Aku datang bulan pang untungnya karena aku nih kada kawa sembahyang nya kada datang nya kada kawa kada boleh pang aku sembahyang nang mana kada datang bulan kawa inya sembahyang taungot nangar orang bang dapat pahala tuh zuhur tak dapat pahala tak orang imbah baranak 40 hari kada kawa sembahyang dapat pahalanya asal inya merasa ujar bahasa kampung tuh inya merasa ada kerugian di dirinya itu nah nya kada kawa umpat tak. Nah lain namun nang untung aku merdeka dahulu 5 hari. Kawa guring melandau. Kawa holo sampai santai-santai. Itu kada dapat napa-napa itu. Kada dapat napa-napanya. Nang dapat itu nang seperti disampaikan dalam hadis Rasulullah ada orang nang kada umpat perang, inya kada kawa umpat tapi sama ujar Nabi pahalanya kayak orang nang umpat perang. Lantaran inya bertinggal itu karena uzur dan inya merasa sakit hati kada kawa umpat. Nah itu ada juga misalnya nah, orang rutin menggawe ibadat rutin, menggawe ibadat rajin, menggawe ibadat rutin aja. Nang rutin nang apa nang jadi amalannya hanya kayaknya pada suatu waktu kayaknya garing kayaknya uzur napa kayaknya pas kada kawainya dapat pahala. Dapat pahala. Contohnya misalnya orang nang sembahyang duha hari-hari sembahyang duha misalnya hari-hari sembahyang duha ini punya bilanya waktu duha kan waktu duha itu mulai jam 7 toh tengah 7 kan sudah masuk aja sampai kena farak zuhur punya zuhur jam 12 lewat 4 menit sampai jam tengah 12 lewat sedikit kan masih gawa sembahyang duha hari-harinya sembahyang duha hari-hari pokoknya jadi amalannya pang sembahyang duha
Tap hari itu inya garing samuntah-muntah kan apakah kada kawanya sambahyang duha dapat pahala duha tuh. Nang inya kada sambahyang duha tuh dapat pahala duha. Asal inya tuh manggawi hari-hari. Jadi nang apa aja gawian nang amalan nang diamalakannya hari-hari, ini keuntungannya orang nang paamal adalah ini keuntungannya orang nang paamal hari-hari. Sekalipun pada suatu waktu inya kada beramal, sekalipun pada suatu waktu inya kada manggawe lantaran kauzuran, maka inya diberi pahala seperti manggawe. Ini keuntungannya orang nang rutin. Ada nang kada rutin tuh ada pian misalnya sambahyang duha embahno tagawe. Sawe minggu tuh sakakale asto 6 hari parai. Nanti dah sawe minggu tuh dua hari, 5 hari parai kada sambahyang duha. Nanang inang pian kada sambahyang duha tuh kada dapat pahala apa-apa Pada ketika sembahyang aja dapat pahala. Pada ketika kada sembahyang kada dapat apa-apa. Napa sebab? Karena kada rutin. Karena kada rutin. Pian bilanya malam baca surah tabarak, saban malam baca surah tabarak, bila malam baca surah tabarak. Rutin sudah, ma'amalakan buju-buju surah tabarak tuh loh. Kayaknya ada nang kada baca. Taguringan kah Mbak Isa kamangantukan rabah bas berabah taguringan Mbak Isa sampai kayaknya melantak ke subuh nyata bangunan kata baca surah tabarak dapat pahala membaca surah tabarak. Kenapa? Karena ada kauzuran. Tapi orang nang rutin ma'amalakan. Ini untungnya orang nang rutin. Hanya kita ini bagus ada beisi amalan nang khusus. Nang apakah amalan nang khusus nih? Tapi rutin-rutin itu karena membantu benar lawan kita. Bila kita kada tagawe karena ada uzur sama kayak yang menggawe kita dapat pahala. Napa amalannya tak? Nah, jadi orang nang kada kawa sembahyang di sab pertama tadi lantaran inya terlambat tulak ka masjid atau tulak ka langgar lantaran terlambat dinya. Lalu kada kawa di sab pertama. Nah, summa yalumu nafsahu ujar Habib Abdullah nih. Summa yalumu nafsahu, maka hendaklah inya itu mencela akan dirinya sendiri. Lalu di diri ini dicela. Kita bila inya itu alamat bagus tak? Bila inya kita nih kada mendapat fadilat nang istimewa karena uzur nang apakah kita cela diri sendiri itu pacang baik tak? Ngapa aja tak? Jangan asa kada napa-napa gitu nah. Jangan asa kada napa-napa, jangan. Asa kada napa-napa bisa. Asa kada nang kada dapat fadilat tuh asa kada napa-napa. Coba pian misalnya aja pian telah kita ke dunia aja mencontoh lah orang tuh nang katuju apa namanya misalnya katuju bakabun misalnya katuju bakabun aja. Pian katuju bakabun. Pokoknya bilanya orang bakabun 4 juga bakabun. Orang bakabun Lombok 4 bakabun Lombok juga. Orang bakabun kacang 4 bakabun kacang panjang juga. Nang apakah pas orang bakabunan pian kada kawa umpat bakabun. Nah, di situ pian kayak apa perasaan hati pian? Karena pian ini katuju bakabun. Kayak apa perasaan hati pian tuh kayak apa? Orang nang katuju bakabun mesti pada ketika kada umpat bakabun pada saat orang bakabunan berataan inya kada umpat bakabun padahal inya sudah mahir katuju bakabun pasti dirinya tuh asa menyesal. Pasti dirinya itu asa merasa aku nih rugi banar aku nih. Rugi banar aku nih. Ini saungkapan nih kada umpat sama aku nih. Orang rame banar nah saungkapan ini bakabun aku. Rugi banar aku. Pasti kayak itu kalau orang nang pangabun nih. Itu tah. Akhirat pang adalah pian nang kayak itu merasa tah. Maruginya aku. Hari ini aku
rugi benar nang sambahyang subuh nih kada sawat qabliyah subuh adalah pian merasa rugi nang kayak itu tak adalah. Nah bila inya pian tuh bila inya tak karena umpamanya kasiangan kah hendak qabliyah subuh kada sawat lagi subuhnya kasiangan kalau kada qabliyah subuh hati ini ada sakit nih sakit hati berarti pian tak masuk orang nang gemar untuk akhirat karena sudah ada nur di hati pian tuh sudah. Bila ada sakit hati aku hari ini rugi bener nah kata sambahyang aku qabliyah subuh nah padahal 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minat dunya wa ma fiha lebih baik daripada dunia dan saisinya. Jadi lalu mendengar lebih baik lalu maamalakan pas ada kainan kali tagawe subuh melandau hendak sembahyang sunat subuhnya kesiangan lalu langsung aja bakamat gin kada bau usali gin kada lagi bau usali terlambat pulang Allahu akbar bisa parak benar sudah habis nih wet nih subuh jam 6 lewat 18 nang hari ini tanggal berapa 28 Agustus hari ini jam 6 lewat 18 menit wit habis subuh hanya lebih kita hendak sembahyang jam 6 lewat 14 4 menit aja kalau lagi 4 menit aja lagi sisa amun aku menyunat ini nyata kada sawat habis disunat subuhnya tak siang jadi kada bahasa subuhannya Allah kada bahasa sunatannya Allahu akbar sah aja pang hasil aja cuma asa karugian benar kada tagawi sunat 2 rakaat sebelum subuh ya kalah marugi benar jadi makan asa kada nyaman sehari-hari itu kagenangan nang kada menyunat tadi pang makan asa kada nyaman duduk asa kada berdiri nyata duduk asa kada berdiri asa kada nyaman tuh pang seharianan kagenangan kada menyunat tadi lupa padahal boleh aja pang diqadha lah boleh aja diqadha sunatnya tuh imbas subuh karena diqadha boleh aja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat qadaan karena Allah Ta'ala itu aja niatnya boleh jadi qadha itu boleh aja cuma kadang nang kaya nang asli juga ya kalau kadang nang kaya nang adaan juga di qadha ta kalau inya napa inya merasa asa rugi nah itu termasuk baik sudah ngarannya daripada nang asa kada napa-napa katinggalan nang apakah asa kada napa-napa kada baca surah tabarak malam asa kada napa-napa kada qabliyah subuh asa kada napa-napa itu belum lagi dikatakan orang nang manggemari lawan amal kada asa rame lagi ya kalau kita contoh lawan dunia aja orang rame banda tulakan maunjun nya kada umpat maunjun orang bulikan hibak cintingan hibak buta hibak karanjang papa nya orang-orang juga nya boleh aku kada nah iya dasar memang kada pa unjun ya Allah nya kada pa unjun rasakan aja tak orang rame tulakan maunjun karena bulik hibak jintingan hibak bakul adanya napa kada sama rasa rugi napa-napa mak wah hibak pang bakul kayak hatinya tuh kada masa rugi napa-napa inya dasar kada hobi maunjun jelaslah paham ya kala kayak itu juga orang kada hobi akhirat kada hobi ba amal nih kada cinta lawan ba amal katinggalan tuh kada apa-apa nya
Wa fil hadisi la yazalu aqwamun yata'akhkharuna hatta yuakhiruhumullah. Ada hadis mengatakan senantiasalah suatu kaum nang berlambat-lambat sehingga Allah melambatakan atas mereka itu. Bila mahir dilambatakan, apa haja tuh suatu kaum Nabi senantiasa berlambat-lambat sehingga Allah kena melambatakan lawan apa haja lawan inya. Gawiannya tuh ketujuh lambat terus. Bangun lambat, sembahyang belambat-lambat. Punya bujang tuh kawin gitu bisa lambat. Inya nih kalau la yazalu aqwamun yata'akhkharuna, senantiasa lah suatu kaum itu yata'akhkharuna belambat-lambat. Bila orang tuh ketujuh lambat-lambat hatta yuakhiruhumullah, sehingga Allah kena melambatakan lawan inya. Nang apa haja tuh? Kayaknya di padang mahsyar batiti titeran serta mustaqim lambat juga hanya tak kasuh barang. Saronah masuk surga, panududian masuk surga. Dihisap panududian, sehingga nang apa haja lambat terus. Nyenapa inya dasar ketujuh belambat-lambat. Jadi yang kamu masih gitunya di mahir belambat-lambat kawa. Sembahyang jangan di mahir belambat-lambat. Allah karena melambatakan. Ada lagi hadis di hadis lain ada mengatakan Allahumma barik li ummati fi buqurihim. Ya Allah berikan berkah umatku nang katujuh besungsung-sungsung. Jadi siapa nang katujuh besawat-sawat, katujuh besungsung-sungsung dapat berkah karena doa Nabi, didoakan Nabi, orang nang katujuh besungsung-sungsung. Nah, eta ada orang nang sungsung ke warung terdahulu pada sembahyang ke warung. Nah, tuh kada masuk kami itu. Aku sembahyang, aku ke warung dahulu hanya sembahyang subuh. Ini siang hanya sembahyangnya ke warung dahulu. Kalau habis gurit lamang. Hadis Nabi tuh berlaku. Allahumma barik li ummati fi buqurihim. Ya Allah berikan berkah kepada umatku fi buqurihim, dalam sawatnya mereka itu. Sawat. Bangun subuh sawat, sembahyang sawat. Walaupun inya tahu kawah aja pang, mun digawi kaina kawah aja. Cuma mun baik besawat. Kawah aja digawi kaina. Tapi baik besawat. Pada kaina-kaina kayak itu. Supaya mendapat fadilat doa Rasulullah tadi. Allahumma barik li ummati fi buqurihim. Itu hadis Nabi itu. Ada ini dikatakan ujian Nabi senantiasa suatu kaum nang katujuh lambat-lambat sehingga Allah melambatakan lawan mereka itu karena nang apa aja lambat. Bisiku di suara apa warasnya lambat dan sangat lambat terus tupang. Lambat nang apa aja lambat. Bila yang tujuh anak malah lambatakan ibadatnya. Ya kalau lah. Jadi kita kawah aja merasa akan oh aku nih masuk orang nang katujuh ba'amal kah atau ba'amal tuh jadi beban. Sembahyang jadi beban atau katujuh lawan sembahyang kita kawah merasa akan lah. Bila inya pas uzur umah himung bener. Asa kada rugi dah. Nah berarti ini kita tak masuk nang asa beban sembahyang umah kok ini tak nyaman aku istirahat nah. Nyaman istirahat seminggu aku. Musim corona aku nyaman banar nah kada berjumahat.
musim corona, bah nyaman bener kada bejumahat aku. Kita kan bicara masalah boleh kada bolehnya itu cuma perasaan hati kita nih. Perasaan hati kita nang kita kada mengerjakan tuh asa apa perasaan hati kita? Bah aku iya aku coba betulukan nih sa tetengah 2 tahun corona nih aku nyaman kada bejumahat lagi nyaman bener aku. Bah kan berarti asa ramenya kada bejumat tak. Tapi amunnya malah sahawai bana kada bejumat nih. Dan lakas ampih corona nih aku pang asa rindu bener lawan sembahyang Jumat, rindu bener aku lawan khutbahnya khatib di atas mimbar. Nah itu berarti orang nang katuju sembahyang ngarannya kayak itu kalau lah. Nah ini kita nih majelis taklim nih banyak banget menakunakan ini dasar katujuan majelis taklim banyak orang menakunakan apabila jua mulai kami pangasa kahawayan ayo kayaknya ada aja pengumuman ulun kadawani dulu kadawani napa jorang memastiakan cuma kayaknya mungkin kena ada pengumuman lewat Facebook atau lewat WA lewat YouTube kena diumumkan kalau sudah ada kepastian kita buka hari Jumat. Banyak nama nakunakan berarti kan orang tua katujo itu lah amunang aku suka banar nih libur nyaman aku melaran bensin nih kada kaandang tuh berapa bensinnya libur melaran aku bensin kada terpakai dahulu melaran ban sepeda motorku kada lumus dasar kada katujulan majelis amunnya katuju iya saya takunakan tadi itu tak orang katuju apabila jua aja mulai sahwai benar kan kita kerasaan aja nih itu tuh kerasaan aja perasaan kita nih ini kayak itu juga ibadah tapi kan kayak itu juga ibadah tuh kayak itu juga kita kada kau beribadah lantaran karena uzur umah asa anu bener nah jaka kayak bibinian tuh 5 hari datang bulan umah asa serugi bener nih membaca Quran kada kawa sembahyang kada kawa hendak bener membaca Quran hendak bener sembahyang cuma lantaran Allah kada membulihakan jadi aku kada sembahyang nah berpahala artinya padahal hendak bener sembahyang hendak bener membaca Quran hendak benar napa aja tuh nang kada dibulihakan hendak menggawe cuma lantaran Allah melarang orang tahun bulan kalau kada boleh sembahyang kada boleh baca Quran nah ayo wae sudah padahal hendak ay hati hendak benar asa kepingin baca Quran rindu benar membaca Quran dapat pahala pian tuh hati pian aja tak hati pian aja mun hati mah kalaham aku tulukan tang bulan ini tangah 2 bulan hanya ampeh datang bulan ini tanggal 2 bulan hanya ampih lu kan aku tujuh bener nyaman parai sembahyang parai baca Quran aku ayo aku wah apakah lagi anak napakah aku ngabagawi kada apa kahutan kada bawa bulikan tengah hari nyaman kada baju uhur asar kada bawa bulikan nyaman kada baju uhur nah tuh berarti pian rasakan pian aja berarti pian kada senang lawan ibadat kada senang lawan ibadat berarti tak nih isok kita apa isok hari Asyura isok hari Sabtu hari Asyura itu adalah hari tanggal 10 Muharram itu hari nang sangat penting hari nang istimewa termasuk hari-hari nang istimewa di dalam setahun kan banyak hari-hari nang istimewa hari Arafah hari Jumat Idul Fitri Idul Adha hari istimewa nih termasuk hari Asyura itu ya isok tanggal 10 Muharram
Banyak kejadian-kejadian peristiwa yang terjadi pada hari Asyura. Banyak kejadian yang terjadi peristiwa pada hari Asyura tuh. Menurut dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh Abul Lais Samarqandi. Yasidin diantaranya Nabi Adam diciptakan pada hari Asyura. Nabi Isa diangkat ke langit pada hari Asyura. Selamat Nabi Ibrahim daripada kubaran api Namrud nang menyelukut Nabi Ibrahim. Selamatnya bebasnya dari api itu hari Asyura. Nabi Musa selamat daripada kejaran Fir'aun pada hari Asyura. Nabi Yunus keluar daripada perut ikan Nun pada hari Asyura. Harat kalau hari Asyura tak. Amun saling bebanyakan peristiwa penting terjadi pada hari Asyura itu berarti ada keistimewaan ngaranya hari Asyura itu. Ada kebetulan tah. Ada. Jadi napa? Hari Asyura itu disunatkan puasa. Sunat puasa. Puasa di hari Asyura dapat menebus dosa satahunan. Artinya dapat melebur, dapat menghilangkan dosa satahunan. Kayak tahun dudi puasa pulang Asyura, habis pulang dosa. Tahun dudi puasa pulang Asyura, habis pulang dosa. Bah, jadi aku berpuasa Asyura ini banyak-banyak bulah dosa aja pulang. Karena tahun dudi aku berdosa pulang, bursinya kan saat Asyura mate. Jangan hendak baca berencana hendak baulah dosa ada mintu, jangan. Kita nih kalau ada tagawin apakah dosa-dosa nang kita kada tahu puasa hari Asyura habis dosa. Cuma nang dimaksud jadi ulama fadilat-fadilat nang menghapuskan dosa itu maksudnya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar itu mesti harus tobat dahulu. Nah, jadi isok menyakawa puasa-puasaan nyakawa karena sunat aja kalau. Jadi mau nang puasa kawa bagus puasa. Kada kawa puasa kada juga. Jangan juga nang puasa mawada lawan nang kada puasa, jangan. Boh. Bungol bana kada puasa nih tok periannya tah, jangan. Disuruh kada tahu dinapa-napa nih tok. Hari Asyura aja kada puasa, periannya tah. Jangan mawada di urang, nang penting saurang. Bila saurang kawa puasa, alhamdulillah aku kawa puasa. Itu aja. Orang lain pang kada puasa, oh kita kada tahu barangkali nang apakah inya kada puasa tak. Sakit paparutan kah inya kada tahu Sakit lambung kah inya kada tahu, kita kada tahu. Jadi jangan mawada orang kada puasa, nang puasa sunat neh. Amun mawada tu kada pulang asa ujub kita, asa sombong kita, kita pulang kada berpahala puasa. Jadi kayak itu aja, kita andih kita aja bila kita kawa puasa, alhamdulillah. Allah memberi taufik hidayah kawa puasa kita. Nang kada puasa pang jangan diwada-wada nya napakah nya kada tahu mursiah nya hendak bana puasa. Bibinian kada puasa, siapa tahunya datang bulan kahnya. Jadinya aku nang Ramadan gina datang bulan kada puasa, apalagi nang sunat ya kala. Inta tah. Han jadi amun nyakawa bagus puasa karena itu puasa sunat. Nak mangada pang banyak baisi kadaan, na mangada isok banyak baisi kadaan. Dapat saja tu fadilatnya karena melaksanakan puasa pada hari Asyura. Memberi anak yatim bagus hari Asyura tak menyumbang anak yatim. Ya kalau bagus memusuti kepala anak yatim sabarapa rambutnya nang dipusut nito saitu dosa habis tak. Derajatnya saitu ditinggiakan Tuhan karena ujar Nabi
memusut kepala anak yatim pada hari Asyura, saberapa jumlah rambutnya nang dipusut itu, saitulah dosanya dihilangkan oleh Allah Ta'ala. 1000 rambut nang dipusut, 1000 dosa nang habis. Imah itu pulang, sebanyak itu pulang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1000 rambut yang dipusut, 1000 tinggi derajatnya. Usia yatimnya gundul kayak apa he? Kita sarahakan aja lawan Allah Ta'ala. Nah itu kesimpulannya, kita kadang bicara akan masalah jumlah rambutnya itu. Jangan misalnya rambutnya dihabiskan, dipusut-pusut, dihabiskan. Sedikitannya aja, karena sedikitannya dosa kok diampuni. Adanya kayak itu Nang maksudnya itu kita menyayangi lawan yatim, bukan sekadar memusut saja, tapi menyantun, menyumbang lawan anak yatim. Bagus. Ada lagi pulang di antaranya apa? Pokoknya melaksanakan ibadah tuh di hari Asyura bagus. Saya kesimpulannya apa aja? Ibadah nang berupa ibadah. Mailangi orang garing. Ma'atar mayat ke kubur. Bagus hari Asyura tuh. Ada orang garing isuk ilangi. Nah, aku ada kawan garing nih isuk, nah aku ilangi hari Asyura. Bagus. Pokoknya melaksanakan ibadah-ibadah. Apalagi ibadahnya itu senang berbentuk, ujar bahasa kita ini berbentuk kemasyarakatan. Mailangi keluarga, mailangi sapupuan, mailangi mamarina, silaturahmi. Bagus hari Asyura teh. Namanya puasa, jangan disuruh ngibanya cilai ulun. Nah, ulun puasa itu aja. Unak bailang bae lawan pian selawas kada betemuan pian. Julun tuhana pisang belakang rumah tuh kada udah. Itu tah. Itu bae ulun cari Bagus tuh hari Asyura tuh, bersilaturahmi, mailangi orang garing, meluaskan belanja lawan ahlul bait. Maksud ahlul bait itu ahli rumah nih, kalau warga nih. Bagus juga tak. Nang masih umpamanya hai bini nih suruh menukar baris kesan bemasak baris nang aja. Nah hari ini kita hari Asyura, kita bemasak mukawa baris nang nyaman kita hari ini nah kesan bukaan tambahi duitnya itu bagus hari Asyura. Dengan harapan insya Allah Allah akan meluaskan rezeki kita juga. Kita meluaskan belanja lawan anak bini, Allah akan meluaskan rezeki kita juga di hari Asyura. Bagus tak? Puasa, nyantuni anak yatim, membantu orang tua, bagus saja. Ada orang tua para ke rumah, ada orang tua siden, ada kawal lagi berusaha, ada kawal lagi bercari. Laki mati, anak keadaan lagi udah sorangan lagi siden, bagus diberiin apakah siden hari Asyura atau disuruh kita berbanyak-banyak berbuat baik. Karena sifat berbuat baik itu sabujurnya bukan hari Asyura aja, tapi lebih-lebih pada hari nang penting kita perhatikan. Tetap. Itu hari Asyura, isok nih. Ini kita nih kadang-kadang nih tepang berbuat baik lawan makhluk tuh nah. Imbahano kita di situ nang banyak kada perhatiakan asa sangkaan nang membawa ke surga tuh bila sudah sambahyang, puasa, baca Quran, rajin asa-asa sangkaan itu aja sudah nang membawa ke surga. Padahal nang lebih diperhatikan lawan makhluk Allah nih.
Jangan menyakiti orang, jangan menyakiti hati orang. Jangan. Nang maulah orang sakit hati, jangan sagawe-gawe. Baik gara-gara pamandiran kita kah, gara-gara kalakuan kita kah. Jangan sagawe-gawe itu. Walaupun kita pak ibadat, walaupun kita banyak ba ilmu, bila katuju menyakiti hati orang, maka ilmu dan amal tuh sia-sia kada ada manfaatnya apa-apa. Nah itu tak. Nah kemudian kaina wa minas sunanil muhimmati al maghfuli anha taswiyatus supub wa tarassu fiha. Nah kemudian sebahagian sunnah-sunnah Rasulullah nang penting tapi sudah banyak terlupakan oleh orang, diantaranya ialah marataakan sab dan maisi sab-sab nang kosong. Itu termasuk sunnah Nabi yang sudah sekarang ini hampir terlupakan sudah. Hampir kalau kita perhatikan lagi sudah. Nah, kayaknya ada cara-caranya. Insyaallah kayaknya kita bacakan pada kesempatan yang akan datang. Banyak-banyak minta maaf, minta ridha, minta halal. Lawan pian barataan kalau ada salah dan hilap doakan barataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keapiatan kepada kita barataan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita barataan, dan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa abah mama kita, dosa guru-guru kita, dosa-dosa jiran-jiran tetangga kita dan sanak keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, dan Allah memberikan kepada kita anak-anak cucu zuriat-zuriat yang salih dan salihah, dan mudah-mudahan barataan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina abwabal 'ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubatal maghfirah wa taufiqal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.